जय जय श्री अपना चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप परम पूज्य विशाल बाबा द्वितीय वन में परंपरा में महाप्रभुजी 17મી पेढ़ी में प्रादुर्भाव थयो छे। आप श्री विठ्ठलनाथजीना स्वरूपनी सेवा चेन्नईमां करी रह्या छो। आपनो स्वभाव खूब सरल अने आपने सेवा श्रृंगार और सजावट में विशेष रुचि है। आप श्री पुष्टि मार्गना प्रणालिक में परंपरा में आग्रह करी रह्या छो। आप श्रीना बाल्यकाळमां दरेक प्रवृत्तिओमां रहता आपनी अनोखी सुंदर प्रवचन शैली कारणे आप विद्यालय में भगवत गीता अने अन्य ग्रंथों पाठन करावो छो अने आप देश विदेश में प्रवास करी पुष्टि मार्गनो प्रचार करो छो। एमां अमेरिका बाकी छे, विराजवाना छो टूंक समयमां। अने आप बैठक यात्रा में व्रत यात्रानुं पण सुंदर आयोजन करी रह्या छे। चेन्नई अने सौराष्ट्रना वैष्णवोने दिव्य लाभ आपो छो। अमेरिकाना वैष्णवोने पण दिव्य हवे आखा वर्ल्डना वैष्णवोने दिव्य लाभ आपी रह्या छो झूम द्वारा। अने दरेक वैष्णव सुख अने मधुर संबंध राखो छो। जय हो जय हो। अने गोवर्धन नाथजीना चरणों में नमन निवेदन के आपना पुष्टि मार्गना सतत प्रचार प्रचार करता रहो छो। वैष्णव सृष्टि भाव पोषण करता रहो छो। बीजू एक आप आपनी दीकरी आपनी लालीमा स्कूल में जाय छे एमां पण जे जे एटलुं सुंदर त्या स्कूल में पण एमने मन तो आम ओहो भाग्य था कि आप स्कूल में पण आटलू भाग लई रह्या छो। दीकरी ने मने बहु ज आनंद तो अमे तो अहीं स्कूलों में जईए छे हेल्प करवा जे ए करवा पण आप पण इंडिया में आटलू करो छो ए जाणीने मने बहु ज आनंद थयो। मैं जोयुं आपना फोटा आपनुं ए ओहो मैं कहूं बस कीप इट चिल्ड्रन मोर इम्पोर्टेंट टू जे जे श्री दंडवत प्रणाम जे जे। અમે તો અહીં દૂર રહીએ એટલે અમારે તો મોર કે આપણું બધું જળવાય નો એટલા માટે આજના વચરામૃતનો કુથાત કરસી વલ્લભાદી સખી म्यूट कर दो वैष्णवो। श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ ऐसे स्मिताबेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी भगवदीय वैष्णवों को खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब बधाई देते हुए अपन आज के सत्संग का आरंभ करें। इस बार का अपना विषय है विवेक ध्येयाश्रय। सिर्फ अलौकिक में ही नहीं पर लौकिक में भी विवेक, धैर्य और आश्रय रखना अत्यंत आवश्यक है, खास करके आज के इस युग और इस परिस्थिति में। षोडश ग्रंथ में 4 ऐसे ग्रंथ हैं जिनका एक दूसरे के साथ एकदम घनिष्ठ संबंध है। नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय। ये 4 ग्रंथ ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक ग्रंथ में अगर कोई बात कहने की रह गई है तो उसको दूसरे ग्रंथ में कवर अप किया। तो ऐसे ही ये 4 ग्रंथ एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। षोडश ग्रंथ के प्रचलित क्रम में अगर आप देखो तो विवेक धैर्याश्रय 8वां ग्रंथ। इसकी रचना श्री महाप्रभु जी ने कब और किस वैष्णव के लिए करी है इसका स्पष्ट प्रमाण अपन को प्राप्त नहीं होता, लेकिन 252 भगवदियों की वार्ता में अगर अपन देखें तो श्री गुसाई जी ने ये ग्रंथ विठ्ठलदास कायस्थ नाम के एक वैष्णव को और एक विरक्त वैष्णव की एक वार्ता है और बहुत पीछे पीछे आती है, तो एक विठ्ठलदास कायस्थ और एक विरक्त वैष्णव को, इन 2 वैष्णवों को आपने ये ग्रंथ पढ़ाया था। इस ग्रंथ पर आप देखो तो संस्कृत में कुल 4 टीकाएं अपन को प्राप्त होती है। सबसे पहली टीका श्री गुसाई जी के पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी, उनकी दीपिका नाम की टीका अपन को प्राप्त होती है, सबसे पहली टीका। फिर इसके बाद श्री गुसाई जी के सप्तम लाल जी श्री घनश्याम जी के आत्मज, घनश्याम जी की नहीं, घनश्याम जी के आत्मज श्री गोपीश जी, इनकी टीका अपन को प्राप्त होती है।
फिर श्री गोसाई जी के द्वितीय लाल जी श्री गोविंद लाल जी के आत्मज, जो द्वितीय लाल जी श्री गोविंद राय जी हैं, उनके आत्मज श्री गोकुल उत्सव जी, उनकी टीका प्राप्त होती है। और चौथी, अपने संप्रदाय में श्यामल जी नाम के एक बालक थे, उनके लाल जी श्री व्रजराय जी, उनकी टीका अपन को प्राप्त होती है। और श्री व्रजराय जी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि श्री व्रजराय जी का प्रागट्य श्री गोसाई जी के तीसरे लाल जी जो श्री बालकृष्ण जी थे, उनकी परंपरा में आप श्री का प्रागट्य हुआ है। तो आप श्री बालकृष्ण जी की परंपरा में आप प्रकटे हो, और व्रजराय जी ही वो बालक थे जिनने कांकरोली में से बालकृष्ण लाल जी, उनको सूरत पधराया। जो आज वर्तमान में सूरत में जो बालकृष्ण लाल जी विराज रहे हैं, आप लोगों ने शायद गोसाई जी के चरित्र में पढ़ा होगा कि काफी समय तक श्री बालकृष्ण लाल जी कांकरोली विराजते द्वारकाधीश जी के साथ, लेकिन श्री व्रजराय जी ने उनको फिर बाद में कांकरोली से सूरत पधराए, और अपने भतीजा श्री पुरुषोत्तम जी, जो छठे घर में अपन जिन पुरुषोत्तम जी को अपन याद करते, तो उनको आप श्री ने गोद लिया। और इस बार का जो अपना विवेक धैर्याश्रय पे जो अपना सत्र है, ये श्री व्रजराय जी की टीका पे ही आधारित होगा। व्रजराय जी की टीका मेरे को पर्सनली काफी पसंद है, आप श्री की टीका, तो उनकी टीका पर अपन का पूरा ये विवेक धैर्याश्रय का सत्र आधारित होगा। श्री महाप्रभु जी निबंध में, सुबोधनी जी में आप श्री आज्ञा करते हैं कि जीव के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के दोष होते हैं। वैसे तो दोष के अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार के दोष आज अपने शरीर में विद्यमान हैं, लेकिन अगर आपको ब्रॉडली उनको अगर कैटेगराइज करना है, तो वो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में फिट होता है। सबसे पहला है राग, दूसरा है वासना, और तीसरी अविद्या। ये 3 प्रकार के दोष मुख्य रूप से अपने अंदर विद्यमान हैं। और राग यानी आसक्ति, अगर सरल शब्दों में मैं आपको बोलूं तो राग यानी आसक्ति, यह तामस प्रकृति का दोष है। आप लोगों को आइडिया होगा कि जीव के अंदर सात्विक, राजस, तामस, ये तीनों गुणों से जीव युक्त है। अपन के अंदर सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। जब अपने शरीर में तमोगुण की अभिवृत्ति होती है कोई कारण से, तब अपने अंदर राग ज्यादा उत्पन्न होता है। और राग का अगर सरल अर्थ में शब्दार्थ बताऊं तो आसक्ति, जिससे आपके मन का रंजन हो, वो राग। और आज के समय आपके मन का रंजन लौकिक से होता है कि अलौकिक से होता है? मोटा भागे आज આપણા મનનું રંજન એ લૌકિકથી થાય છે। तो ये लौकिक में તમારો राग, लौकिक में अपना राग होने के कारण आज अपने मन का रंजन लौकिक से होता है। मैं वैष्णव को एक इन्विटेशन देता हूं, भाई तमे बधा कीर्तन करवा आवजो। હવે એમાં કેટલી गर्दी આવશે, અને બીજી જગ્યા હું હજી એક તમને આમંત્રણ આપું, ભાઈ તમે બધા પિક્ચરના ગાયન ગાવા આવજો, બધા ઢોલપદ ગાવા આવજો। બોલો હવે એમાં કેટલી गर्दी આવશે? તો આજના સમયમાં આપણા મનનું રંજન શેનાથી થાય છે? लौकिकથી થાય છે। તો लौकिकમાં આપણો राग, लौकिक में अपना राग, ये लौकिक में अपनी आसक्ति होने के कारण आज अपना जो आसक्ति का जो केंद्र है वो लौकिक है। अलौकिक में तो अपन को मन लगाना पड़ता है, लौकिक में आपको मन लगाना नहीं पड़ता। बाय डिफॉल्ट अपना मन, अपना राग, अपनी आसक्ति, ये लौकिक में। लगभग अपन सभी के घर में आनंदमय पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, रसोवई सह श्री कृष्ण अपन सबके घर में विद्यमान है, बराबर? अपने सबके घर में विराज रहे हैं, तो तमने रसनो अनुभव थाय छे। पूर्णानंद तमारा त्यां विराजे छे, तमने एवो कोई पूर्णानंदनो तमने अनुभव थाय छे? तमे पूर्णानंदना चरण स्पर्श करो छो, ए आनंदने तमे अडको छो। तमने कोई आनंदनो अनुभव थयो अडकता समय? कई अंदर तमने एक रोमांच जेवुं कई थयुं दररोज चरण स्पर्श करता समय? केम न थयुं? केम तमने एवो कोई अनुभव न थतो? ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम, आनंदमय पुरुषोत्तम, पूर्णानंद, रसोवई सह, जे तमारे आगळ नाम लगाडो तमे लगाडी दो। ठाकुर जी आ बधा छे, तमने खबर छे, तमे जाणो छो, तोय तमने एवो अनुभव थाय छे?
ભૂલે ચૂકે કોઈ દિવસ થઈ ગયો તો થઈ જાય, બાકી નહીં તો આમ કન્સિસ્ટન્ટલી તમને એવો કોઈ અનુભવ થાય છે? સેવામાં તમને થાક લાગે છે કે નથી લાગતો? ઈમાનદારીથી મને જવાબ આપજો. હમણાં જન્માષ્ટમી ગઈ, ઘણા વૈષ્ણવના ત્યાં ક્રમ, અમુક વૈષ્ણવના ત્યાં ક્રમ જરાક મોટો હોય છે, મહાભોગનો ક્રમ હોય છે, સખડીનો ક્રમ હોય છે. એટલે તમને થકાન લાગી કે નહીં લાગી? અને જ્યારે ઠાकुरજી પોઢી જાય, જબ ઠાकुरજી પોઢ જાતે તો તમને હાશ કરીને થાય છે કે નથી થતો? ભલે તમે બહાર બોલો કે નહીં બોલો કે હાશ, હવે ઠાकुरજી પોઢી ગયા, હાશ, હવે એ ઓફિસ ગયા, એવો જ્યારે તમને અનુભવ થાય છે, એવી જ રીતે ઠાकुरજીમાં નથી થતો? હાશ, હવે સેવા પતિ, सेवा पूरी थी। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, श्री महाप्रभु जी की एक फिलॉसफी है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि आनंद निष्काम है और कामना निरानंद है। जब आपको, धारो कि आप ठाकुर जी की सेवा में हो और आपको सेवा में अगर आनंद का अनुभव हो रहा है, तो उस टाइम पे आपके मन में किसी भी प्रकार की कामना उत्पन्न नहीं होगी। जो तमने सेवा में आनंद नो अनुभव थाय छे तो तमने बीजी कोई बात तमारा मगजमां नहीं आवे। અને અગર જો સેવાના ટાઈમમાં તમને બહારનું યાદ આવે છે તો નક્કી માનજો કે તમને સેવામાં આનંદનો અનુભવ નથી થતો। હવે તમે મને ઈમાનદારીથી જવાબ આપો, તમને સેવાના ટાઈમમાં બહારનું યાદ આવે છે કે નથી આવતું? લૌકિક યાદ આવે છે કે નથી આવતો? લૌકિકની કોઈ વસ્તુ, લૌકિકનો કોઈ વિષય, અરે મારે આ કામ કરવાનું છે, મારે આ કામ કરવાનું છે, મોચીની વાર્તા જેવું। હવે સેવા પૂરી થાય એટલે મારે બહાર આ કામ મારે કરવા જવાનું છે। तो अगर आपके मन में सेवा के टाइम पे किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार का विषय अगर आपको सेवा के टाइम पे अगर मन में उत्पन्न हो रहा है, तो नक्की मानो कि आपको सेवा में आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि आनंद निष्काम है। जब आपको आनंद का अनुभव होगा उस टाइम पे आपको कुछ याद नहीं आएगा। હવે તમે 3 કલાક પિક્ચર જોવા ગયા, પણ તમે બધા પિક્ચર જોવા જાઓ છો કે નથી જતા થિયેટરમાં? તમે 3 કલાક પિક્ચર જોવા ગયા, અગર જો પિક્ચર સારી હોય, પિક્ચરમાં જો મજા આવતો, આપણને આનંદ થતો, તો તમને દુનિયા યાદ આવે છે ત્યારે? એ 3 કલાક તમને બીજું કંઈ યાદ આવે છે? નથી આવતો। હવે જો પિક્ચર તમને દુનિયા ક્યારે યાદ આવે છે થિયેટરમાં? ત્યારે પિક્ચર બેકાર હોય છે। બસ આ જ સિદ્ધાંતને તમે સેવામાં લગાડો, આ જ સિદ્ધાંતને સેવામાં લગાડો તો ઠાकुरજી આનંદમય રસરૂપ હોવા છતાં પણ અગર જો તમને દુનિયા યાદ આવે છે તો નક્કી માનજો કે તમારો રાગ, તમારી આસક્તિ એ લૌકિકમાં છે, લૌકિકમાં વધારે છે। એવું નથી કે અલૌકિકમાં નથી, અલૌકિકમાં છે, એટલે જ આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છે અને આટલા વર્ષોથી તમે ભેગા થાઓ છો। તો એવું નથી કે તમને લૌકિકમાં રાગ નથી, લૌકિકમાં અલૌકિકમાં તમને રાગ નથી, એવું નથી, છે પણ લૌકિકમાં વધારે છે। આપણે બંનેને કમ્પેર કરીએ તો લૌકિકમાં તમારો રાગ વધારે છે અલૌકિક કરતા। હવે આનો ઉપાય શું? તો શાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે કે કર્મ માર્ગ કે દ્વારા, કર્મ માર્ગ શાસ્ત્રમાં મુખ્ય રૂપી 3 માર્ગો બતાવ્યા છે, જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ। એમાં કર્મ માર્ગનો ફંક્શન શું છે કે કર્મ માર્ગ આ રાગ રૂપી જે તમારી અંદર અશુદ્ધિ છે એને दूर કરે છે। कर्म मार्ग के जितने भी साधन हैं, जैसे यज्ञ, दान, जप, तप, अनुष्ठान वगैरह, कर्म मार्ग के जितने भी साधन हैं, वो सभी साधन आपके अंदर लौकिक के प्रति जो आपका राग है, जो आपकी आसक्ति है, उसको दूर करता है। मनुष्य के अंदर अगर आप देखो तो मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि मनुष्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेने की वृत्ति है, देने की वृत्ति नहीं है। आपका हाथ अगर उठता है तो लेने के लिए उठता है, जल्दी देने के लिए नहीं उठता। अगर देने के लिए उठता भी है तो रिटर्न आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तभी आप किसी के लिए कुछ करोगे, नहीं तो बाकी अदरवाइज आप सामने किसी के लिए कुछ नहीं करोगे। आ मनुष्यની પ્રવૃત્તિ છે। મેં તો ઘણીવાર વૈષ્ણવમાં મેં માફ કરી છે આ વસ્તુ। વૈષ્ણવ ચંસ્પર્શ કરે અને બાય ચાન્સ ભૂલે ચૂકે अगर અમે બીજા કોઈની જોડે એ ટાઈમમાં વાત કરતા હોઈએ, બીજા કોઈ વૈષ્ણવ જોડે, કે અધરવાઇઝ અમે અગર ફોનમાં બિઝી હોઈએ
કે અધરવાઇઝ અમે બીજું કંઈ નહીં કરતા તો ખાલી બેઠા હોઈએ ને વૈષ્ણવ ચંદ સ્પર્શ કરે, અમે અલગથી જો આશીર્વાદ નહીં આપીએ તો વૈષ્ણવ જે આપે તો અમને આશીર્વાદ જ નથી આપ્યા. જે હાથ તો મૂકો અમારા માથા ઉપર. એટલે તમને આશીર્વાદ જોઈએ માટે તમે ચંદ સ્પર્શ કરો છો. तो मनुष्य की मानसिकता ऐसी है कि जो તમને કઈ રિટર્નમાં નહીં મળે ને તો તમે ₹1 નહીં ખર્ચો. તમે ₹1 પણ ક્યારે ખર્ચો જ્યારે તમને એટલીસ્ટ ₹1.5 થી ₹2 એમાં રિટર્ન મળતા ઓછામાં ઓછું. આ તો ખાલી બહુ એક સરળતાથી હું તમને કહું છું. एक शायरी है मनुष्यों के लिए, मनुष्य ની આ પ્રવૃત્તિ માટે एक शायरी है. कौन किसी और के खातिर रोता है ए दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना है. अपन किसी और के लिए कुछ कर ही नहीं सकते. अगर अपन किसी और के लिए कुछ करेंगे तो तभी करेंगे जब अपना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें कोई स्वार्थ होगा. હવે મને ઈમાનદારીથી હજી એક વાતનો જવાબ આપજો. જો હવે અહીંયા હું તમને એકદમ ચોખ્ખી રીતે હું તમને અગર પ્રૂફ કરી દઉં કે ભાઈ તમે દાન વગેરે બહાર કરતા નહીં, દાન કરવાથી તમને કાંઈ નહીં મળે, કોઈ પુણ્ય નહીં મળે. અગર જો હું તમને આ વાત કહી દઉં ને તમારા મગજમાં બેસી જાય આ વાત, હવે તમે કહો તમે કોઈને દાન આપશો? હું અગર કહી દઉં સ્પષ્ટ રૂપે ભાઈ દાન આપવાથી તમને પુણ્ય મળવાનો નથી, ઠાકોરજીની સેવા કરવાથી તમને કાંઈ મળવાનો નથી. જો આ રીતે હું અગર જો તમને કહી દઉં, તમે પછી ઠાકોરજી સેવા કરશો? તમે કોઈ બીજાની મદદ કરશો? કોઈને દાન આપશો? તમે કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરશો, સામાજિક કાર્ય કરશો અગર જો તમને પુણ્ય નહીં મળતું હોય તો? આપણે કેમ કરીએ છીએ આ બધા કાર્ય? કે આપણને બીજું કાંઈ નહીં તો આપણું સારું થાય. બોલો આ પ્રવૃત્તિ છે કે નહીં? તો કર્મ માર્ગના જેટલા પણ સાધન છે એ તમારો કેન્દ્ર જો પોતાના ઉપર છે ને એને હટાવીને બીજા ઉપર મૂકવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે કે ભાઈ તમે બીજાને આપો, એને દાન આપો, તમે આટલા પુણ્ય કાર્ય કરો. હમણાં ગ્રહણ આવવાનો છે, દિવાળી પછી પણ ગ્રહણ છે, અમાવસ્ય ગ્રહણ છે અને પછી પૂનમે પણ ગ્રહણ છે. ગ્રહણમાં દાન આપવાનો વિશેષ મહત્વ છે આપણા શાસ્ત્રમાં. તમે બધા દાન આપો છો કે નથી આપતા? ગ્રહણના સમયે, ગ્રહણના મધ્યાહનમાં આપણે સંકલ્પ લઈને ને પછી આપણે દાન આપીએ છીએ. કેમ આપીએ છીએ આપણે? કારણ કે તમને ખબર છે કે ભાઈ મને બીજું કઈ નહીં તો મને પુણ્ય મળશે. तो कर्म मार्ग आपको फोर्स करता है कि आप दूसरों के लिए कुछ करो. अगर कर्म मार्ग में ये साधन नहीं होंगे तो आप दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं करोगे. आपका हाथ अकड़ गया है, अपना हाथ अकड़ गया. अपन कभी देने के लिए अपना हाथ उठता ही नहीं है, खाली लेने के लिए अपना हाथ उठता है. तो कर्म मार्ग एक प्रकार की फिजियोथेरेपी है कि जिससे आपका हाथ सिर्फ लेने के लिए नहीं पर देने के लिए भी उठे. तो कर्म मार्ग आपके लौकिक राग को निवृत्त करने का साधन है. कर्म मार्ग के द्वारा, कर्म मार्ग में जितने भी प्रकार बताए हैं, आप अगर गीता जी उठा के देखो, श्रीमद् भगवत गीता आप उठा के देखो तो गीता में ठेकाने ठेकाने ठाकुर जी ने अर्जुन को अलग अलग प्रकार के कर्म करने की ही आज्ञा करी है. तू आ कर, तू आ कर, तू आ कर. उसको आप अगर वो कर्म का सिद्धांत, आप अगर कर्म का रहस्य देखो तो अलग अलग जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की ही आज्ञा दी. भगवान गीता में सबसे पहले अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि अर्जुन बीजू काई नहीं तो तू खाली वेद में बताए गए अनुसार तू कर्म कर. વેદમાં જે લખ્યું છે આ કરવું જોઈએ, આ નહીં કરવું જોઈએ, ભલે તું સ્વાર્થ માટે કરે છે, ભલે તું खुद के स्वार्थ के लिए कर, पर वेद के अनुसार तू कर्म कर. अकर्म रहने से या विरुद्ध कर्म करने से तो अच्छा है कि तू स्वार्थ के लिए कर्म कर और वेद में बताए गए अनुसार तू कर्म कर. आने दान आपू, आने आ करवो, आ फड़ानु करवो, आ ढीकणु करवो, वेद में जो जो बताए गए कर्म है कि आ कर्म करवू જોઈએ तो तू एक कर्म करजे. भले ही आज आप किसी कामना से
आप કર્મ કરો ચલેગા, ભગવાન કહે છે કે સ્ટાર્ટ કરવા માટે ભલે અને સેવામાં પણ આ સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે, ભલે તમે સ્વાર્થથી જ ચાલુ કરો, હવે આપણે ઠાકોરની સેવા કરીએ તો આપણું બધું સારું થાય, આપણા ઘરમાં પણ મંગલ મંગલ થાય, ભલે તમે સ્વાર્થથી પણ એટલીસ્ટ તમે ચાલુ કરો. कर्म मार्ग में बताए गए अनुसार आप कोई कर्म करो. क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है कि मन में आपके कोई ना कोई प्रकार की तो कामना उत्पन्न होती ही रहेगी, और अगर आप उसको सही दिशा नहीं दोगे तो वो कामना पूरी करने के लिए आप विरुद्ध कर्म भी करने लग जाओगे. अगर जो તમે એને જરા કંટ્રોલમાં નહીં રાખો તો તમારી કામના પૂરી કરવા માટે પોસિબિલિટી છે કે તમે ઊંધા માર્ગે પણ ચડી જશો, ન કરવા જેવા કર્મ પણ તમે કરી લેશો તમારી કામનાને પૂરી કરવા માટે. તો એના કરતા તો તમે વેદના બતાવ્યા અનુસાર તમે કર્મ કરો, ભલે તમને કામના છે વાંધો નહીં, ભલે આજે તમને મનમાં તમારી કોઈ કામના છે તો એ કામના પૂરી કરવા માટે જ તમે કરો, પણ એટલીસ્ટ તમે સારા કર્મો તો કરો, વેદના અનુસાર તમે કર્મ તો કરો. ઊંધા માર્ગે ચડી જાઓ, ઊંધા કર્મ કરો, એના કરતા તો વેદની આજ્ઞા અનુસાર તમે કર્મ કરો, ભલે તમારી કામના માટે જ હોય તોય વાંધો નહીં, એટલીસ્ટ તમે ત્યાંથી કર્મ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો. એનાથી ચડતો खुद की कामना के लिए आप कर्म कर रहे हो, उससे चढ़ता है सकाम कर्म करना. अरे सॉरी, सकाम कर्म से चढ़ता है निष्काम कर्म करना. सबसे पहला स्टेप है कि आप सकाम कर्म करो, कुछ नहीं तो आप आपकी इच्छा अनुसार आपकी कामना पूरी करने के लिए आप कर्म करो. लेकिन सेकंड स्टेज आता है, कर्म का सेकंड स्टेज है कि आप निष्काम कर्म करो, मन में किसी भी प्रकार की कामना रखे बिना आप कर्म करो, ये सेकंड स्टेज. कर्म का तीसरा स्टेज आता है हर एक कर्म को भगवान को अर्पण कर दो. निष्काम कर्म से भी ऊपर का जो स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, वो है हर एक कर्म को भगवान को अर्पण कर देना. બધા તમારા કર્મોને તમે ભગવાનને અર્પણ કરી દો એટલે ભગવાનને ડેડિકેટ કરી દો. अगर आप भगवान को डेडिकेट करते हुए कर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपको कर्म नहीं करने चाहिए, जो निषिद्ध कर्म है, जो विरुद्ध कर्म है, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा. अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप पैसा कमाने दुकान जाओ, नौकरी पे जाओ, पर आप ठाकुर जी ने चित्त में धारण करीने तमे काम करवा जाओ, तमे नौकरी करवा जाओ कि आ पैसा थी हूँ ठाकुर जी ने सेवा करीश. तो જ્યારે તમે નોકરીમાં રહેશો કે તમે બિઝનેસમાં રહેશો તો બીજાને છેતરવાની જે આપણી અંદર પ્રવૃત્તિ છે એના ઉપર ઓટોમેટિકલી કંટ્રોલ આવી જશે. ભાઈ હવે જો હું બીજાને છેતરીને જો હું પૈસા કમાઉં, હવે શું મારા ઠાકોરજી આ પૈસાના અંગીકાર કરશે? મારા ઠાકોરજી શું મારા ઉપર રાજી થશે? તો એ વિચાર તમારા બુદ્ધિમાં આવશે. આ કર્મનું ત્રીજું સ્ટેજ છે કે તમે ભગવાનને અર્પણ કરી દો કે આ કર્મ પ્રભુને અર્પણ. હવે બીજાને છેતરીને તમે પૈસા કમાઓ અને એને તમે અર્પણ કરો તો તમારો અર્પણ કરેલું શું ભગવાન સ્વીકારશે? તો નહીં સ્વીકારે. તો ઓટોમેટિકલી આ જે પ્રવૃત્તિ આપણી અંદર છે બીજાને છેતરીને પૈસા કમાવાની કે બીજાને દગો આપીને પૈસા કમાવાની, એ પ્રવૃત્તિ ઉપર કંટ્રોલ આવી જશે. આ કર્મનું ત્રીજું સ્ટેજ છે. તમારા બધા ઊંધા કામ ધીમે ધીમે બંધ થઈ જશે. अब भगवान को अर्पण करने से भी चढ़ता है भगवान के लिए कर्म करो. હવે આ તો ખાલી મેં ભગવાનને અર્પણ કર્યું, પણ કર્મ તો તમે તમારા માટે જ કર્યા હતા. હવે તમે ભગવાન માટે કર્મ કરો. ઠાકોરજીને ગમે છે તો હું કરીશ, ભલે મને ગમે કે ન ગમે, પણ મારા પ્રભુને ગમે છે તો હું કરીશ. तो चौथो स्टेज जो है कर्म कर्म का जो चौथा स्टेज है वो है कि आप भगवान के लिए कर्म करो. जो भी कर्म करो उसके निमित्त उसके कारण ठाकुर जी होने चाहिए. ये कर्म का चौथा स्टेज है. और इन चारों से सबसे श्रेष्ठ प्रकार का जो कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है, वो है कि भगवान की शरण में रहकर कर्म करो. ठाकुर जी के शरण में रहकर कर्म करना, तदीयता का भाव मन में रखकर कर्म करना, ये सबसे ऊंचे प्रकार का कर्म है. और इसी कर्म का उपदेश भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में सबसे अंत में अर्जुन को दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः.
ये जो आज्ञा है भगवान की, ये शरणागति की आज्ञा है। तू બધા જ ધર્મોને છોડી દે, તું લૌકિક ધર્મનો ત્યાગ કર, તું વૈદિકનો ત્યાગ કર, તું ભગવત ધર્મનો પણ ત્યાગ કર, તું અલૌકિક ધર્મનો પણ ત્યાગ કર. હવે હું વૈષ્ણવને મારે એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. જો તમારા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી જો તમને આજ્ઞા કરે કે ભાઈ હમણાં 1 કલાકમાં મારો એક સેવક આવવાનો છે તારા ઘરે, તું એની દેખભાલ કરજે, અને એ તમારા સેવાનો પણ ટાઈમ છે, બરાબર? તમારી સેવાના ટાઈમ સાથે હવે પ્રભુની જે આ આજ્ઞા છે એ બંને આજ્ઞા ક્લેશ થાય છે. હવે તમારો ધર્મ શું? ઠાકોરજીની સેવા કરવી કે ઠાકોરજીની આજ્ઞાનું પાલન કરો કે તું ભાઈ મારો એક સેવક બહારથી આવવાનો છે, તું એને જરા સાચવજે. બોલો હવે તમારો ધર્મ શું? સેવા છોડીને એ પેલા સેવકને જોવું કે સેવકને છોડીને પ્રભુની સેવા કરવી? બોલો હવે તમારો ધર્મ શું એક વૈષ્ણવ તરીકે? જો તમારા પ્રભુ આવી કોઈ આજ્ઞા કરે, એ સેવકને સાચવવું એટલે ઠાકોરજી સેવા છોડી દેવી? કારણ કે પ્રભુની આજ્ઞા છે તો પ્રભુની આજ્ઞા અનુસાર વર્તવું એ સેવકનો ધર્મ છે, એ જ શરણ છે, એ જ શરણાગતિ છે. એમાં તમારે અલૌકિકનો પણ અગર જો ત્યાગ કરવો હોય તો તમારે એ સમયમાં કરવું જોઈએ, કારણ કે પ્રભુની આજ્ઞા છે ને, બીજા કોઈ વ્યક્તિની આજ્ઞા નથી ને, અને પ્રભુની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા છે. ડાયરેક્ટલી ઠાકોરજી મને આજ્ઞા કરી છે કે ભાઈ મારો એક સેવક આવવાનો છે, તું એને સાચવજે, ભલે તો એક ઘડી મારી સેવા નહીં કરશે તો ચાલશે. તો બસ આ જ ઠાકોરજી અહીંયા અર્જુનને આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે તું લૌકિકનો ત્યાગ કર, તું વૈદિકનો, તું લૌકિકને ભૂલી જા કે આ તારા પિતા છે, તારા ભાઈ છે, તારા ફલાના છે, તારા જે હોય તે બધાને તું ભૂલી જા, વૈદિકને તું ભૂલી જા. હું મારા ગુરુને મારીશ તો મને પાપ લાગશે, હું મારા સગા સંબંધીને મારીશ તો મને પાપ લાગશે, અને તું ભગવત ધર્મને પણ ભૂલી જા, તું બધું ભૂલી જા, હું જેમ કહું છું તું તેમ કર. ઠાકોરજીની આજ્ઞા અનુસાર વર્તન કરવું, ઠાકોરજીની આજ્ઞા અનુસાર વર્તવું એ શરણાગતિ છે. અને ઠાકોરજીની આજ્ઞા અનુસાર કર્મ કરવા એ કર્મનો સૌથી ઉત્તમ સ્વરૂપ છે. 5 પ્રકારના કર્મ જે આપણે જોઈ ગયા, સૌથી પહેલું સકામ કર્મ, પછી નિષ્કામ કર્મ, પછી ઠાકોરજી માટે, ઠાકોરજીને અર્પણ કરવું, પછી ઠાકોરજી માટે કરવું, અને પછી ઠાકોરજીની શરણાગતિમાં રહીને બધું કરવું. એની અંદર પછી તમારો લૌકિક પણ થઈ જાય, વૈદિક થઈ જાય, અલૌકિક થઈ જાય. એટલે જ આપણે હમણાં ગ્રહણની ચર્ચા કરી કે ગ્રહણમાં આપણે સંકલ્પની ચર્ચા કરી કે, તો આપણા ત્યાં સંકલ્પમાં જેટલા પણ મંત્રો છે સંકલ્પમાં, એની સાથે ને સાથે એક લાઈન અધિક બોલવામાં આવે છે. આ સંકલ્પ તમે જે ગ્રહણમાં દાન આપવાનો જે સંકલ્પ તમે કરો છો, તો તમે કોના માટે કરો છો? તો નંદરાજ કુમારસ્ય અનિષ્ટ નિવૃત્ત્યર્થ. એ આ એક લાઈન એની અંદર વધારવામાં આવે છે, ખાસ કરીને ગ્રહણના સંકલ્પમાં, કે આ હું મારી સુખાકારી માટે નથી કરતો, હું મારા માટે નથી કરતો. નંદરાજ કુમાર, નંદરાયજીના જે લાલજી છે એવા મારા પ્રભુ, એમના અનિષ્ટની નિવૃત્તિ થાય. એટલે યશોદાજીના ભાવ ત્યાં થાય છે. યશોદાજી આ રીતે સંકલ્પ કરતા હતા કે મારા બાળકને કઈ નહીં થવું. તો તમે ગ્રહણમાં દાન પણ આપો છો ને, કર્મના સિદ્ધાંતમાં જશો ને તો એનું પુણ્ય તમને મળશે. પુષ્ટિના સિદ્ધાંતમાં આવશો ને તો મારે પુણ્ય નથી જોતું, ઠાકોરજી માટે હું કરું છું, ઠાકોરજીના શરણમાં રહીને હું કરું છું, આ પુષ્ટિ માર્ગ છે. तो कर्म में ठाकुर जी के शरणागति में, ठाकुर जी के शरण में रहकर हर एक प्रकार के कर्म करना, ये सबसे उत्तम प्रकार का कर्म है. आ कर्मनी अलग अलग अवस्थाओं છે, આ અલગ અલગ પ્રકારના કર્મો આપણા ત્યાં છે, જે કરવાથી તમારો લૌકિકમાં રાગ ધીમે ધીમે નિવૃત્ત થાય છે. તમે જ્યારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ કર્મમાં આગળ વધો છો, તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધતા વધતા કર્મ માર્ગના આ બધા સાધનો છે. તમે સૌથી પહેલા સકામ કર્મ કરો, પછી નિષ્કામ કર્મ કરો, પછી ભગવાન માટે કરો, ભગવાનના શરણમાં રહીને કરો. આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કર્મ માર્ગ તમારી લૌકિક આસક્તિને છોડાવીને તમને અલૌકિક તરફ લઈ જાય છે. આ કરતા કરતા ધીમે ધીમે લૌકિકમાં તમારો રાગ નિવૃત્ત થઈ જશે.
તમે જ્યારે 5મા સ્ટેપમાં આવશો ને કર્મ કરતા કરતા, તો 5મા સ્ટેપમાં આવતા આવતા લૌકિકમાં પછી તમારો કોઈ રાગ નહીં રહે, લૌકિકમાં તમને કોઈ આસક્તિ નહીં રહે, તમે કરશો બધું જ. એવું નહીં કે તમે લૌકિકને છોડીને કોઈ પહાડમાં કે કોઈ ગુફામાં જઈને વસી જશો, નહીં. તમે લૌકિકમાં જ રહીને લૌકિકનું જ બધું કરશો, પણ એની અંદર તમારી આસક્તિ નહીં રહે. लौकिक में रहते हुए आप सारे कर्म करोगे पर बिना किसी आसक्ति के. तो कर्म मार्ग के जितने भी साधन हैं वो आपके लौकिक आसक्ति को धीरे धीरे निवृत्त करके अलौकिक की तरफ आपको लेकर जाते हैं. પછી બીજા પ્રકારનો જે દોષ છે, આપણે રાગ જોઈ ગયા, રાગની નિવૃત્તિ કર્મ માર્ગથી થાય છે. હવે બીજો પ્રકારનો જે દોષ જે આપણી અંદર છે એ છે વાસના. वासना यानी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं. ये राजस प्रकृति का दोष है. જ્યારે રાજસી પ્રકૃતિ તમારી અંદર વધે છે ત્યારે અનેક જાતની ઈચ્છાઓ, અનેક જાતની વાસના તમારી અંદર ઉત્પન્ન થાય છે. श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में 3 प्रकार की वासना की आज्ञा करता है. देव वासना, मनुष्य वासना और असुर वासना. अब आपको किस समय किस प्रकार की इच्छा, किस प्रकार की वासना आपके अंदर उत्पन्न होती है, उसके अनुसार वो कैटेगरी में आएगा कि भाई ये देव वासना है, ये मनुष्य वासना है कि ये असुर वासना है. दूसरों का अहित करने की इच्छा. बहुत बार अपन इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या गुस्सा अपने अंदर इतना होता है कि कभी कभी अपन को विचार आता है कि किसी का कुछ अहित हो जाए. ये असुर वासना. तो वासना की निवृत्ति भक्ति मार्ग से होती है. भक्ति मार्ग में वेद में बताया गया ज्ञान, कर्म और भक्ति. तो वेद में बताया गया जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग के जितने भी साधन है वो आपकी वासना को दूर करने में काम करता है. भक्ति मार्ग के साधनों के द्वारा आपके अंदर जो अलग अलग प्रकार की वासनाएं हैं वो दूर होती हैं, उसको वो नष्ट करता है. तीसरा प्रकार का दोष जो अपने अंदर है वो है अविद्या. अविद्या सात्विक प्रकृति का दोष है. और आप लोग सब जानते ही होंगे कि अविद्या मुख्य 5 प्रकार की है. देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति. और ये अविद्या की जो निवृत्ति है वो ज्ञान मार्ग के द्वारा होती है. आप अगर ज्ञान मार्ग के साधन करोगे तो ज्ञान अविद्या का नाश करेगा. ज्ञान का स्वभाव है कि जब आपको किसी विषय का, किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से माया घटती है. ધારો કે આપણે અવિદ્યાના 5 પર્વો જોઈ ગયા, એમાં સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ એ સૌથી મહત્વની છે. તમે તમારા સ્વરૂપને ભૂલી ગયા છો. તમે કોણ છો? એક વૈષ્ણવ બનીને પણ તમે તમારા સ્વરૂપને એક ધારો કે ઘડી તમે ભૂલી ગયા, કંઠી લઈને પણ તમે ઠાકોરજીની સેવા કરતા નથી. અને ઠાકોરજી કૃપાથી તમને તમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય કે ના ભાઈ આપણે તો સેવક છીએ, આપણે કંઠી લીધી છે અને ઠાકોરજીની સેવા કરવી એ મારો ધર્મ છે. જ્યારે તમને આ જ્ઞાન થાય છે તો ઓટોમેટિકલી તમારી માયા ઘટે છે. ઓટોમેટિકલી તમારી અવિદ્યા આટલા અંશમાં તો દૂર થઈને હવે તમે સેવા કરતા થશો. ભલે બીજું કઈ નહીં તો તમે મિશ્રિત ધરશો, પણ આટલું તો, આટલી અવિદ્યા તો ઘટી તમારી. પેલા જ્યારે તમે કંઠી લઈને બીજું કઈ નહીં કરતા હતા, આજે એટલીસ્ટ તમે મિશ્રિતો ધરો જ છો. તો આટલા અંશમાં તમારી અવિદ્યા ઘટી. તો જેમ જેમ તમારી અવિદ્યા ઘટતી જશે તેમ તેમ તમારો સેવાનો પ્રકાર વધતો જશે. તો જ્ઞાન એ અવિદ્યાને દૂર કરે છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન અહીંયા એ છે, તમારી અંદર દોષ 3 પ્રકારના છે અને એક એક માર્ગ એક એક દોષને દૂર કરે છે. ભક્તિ માર્ગ વાસનાને દૂર કરે છે, જ્ઞાન માર્ગ અવિદ્યાને દૂર કરે છે અને કર્મ માર્ગ એ રાગને દૂર કરે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે, તમારે કયા માર્ગના સાધન તમારે કરવા જોઈએ? તમારે જ્ઞાનમાં જવું જોઈએ, તમારે કર્મમાં જવું જોઈએ, તમારે ભક્તિમાં જવું જોઈએ? તમારે કયા માર્ગમાં જવું જોઈએ? તો શ્રીમદ ભાગવતજી એકાદશ સ્કંદમાં આપણને સમજાવે છે. કયા જીવ માટે જ્ઞાન માર્ગના સાધન લાભદાયક છે, કયા જીવ માટે કર્મ માર્ગના સાધન લાભદાયક છે અને કયા જીવને ભક્તિ માર્ગના સાધન લાભદાયક છે. તો શ્રીમદ ભાગવત એકાદશ સ્કંદમાં આજ્ઞા કરે છે, નિર્વિણ્ણાનામ જ્ઞાન યોગો કર્મ યોગસ્તુ કામિના ન નિર્વિણ્ણો નાતિ સક્તો ભક્તિ યોગસ્ય સિદ્ધિદ.
जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर विरक्ति उत्पन्न हो गई है, जे विरक्त है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, जिसके अंदर से सर्व प्रकार की आसक्ति का नाश हो गया है, जिसके अंदर किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, ऐसे जीव को ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। ज्ञान मार्ग किसके लिए है? जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। आपके अंदर की सर्व प्रकार की आसक्ति अगर दूर हो गई है तो आप ज्ञान मार्ग के साधन पर चल सकते हो। तो ज्ञान मार्ग तुम्हारा उद्धार कर सकते। તમે જ્ઞાન માર્ગના સાધન ઉપર ચલી શકશો, નહીં તો નહીં ચલી શકો। આસક્તિ રાખીને તમે જ્ઞાનના માર્ગ ઉપર નહીં જઈ શકો। અગર જો તમારી બધી જ જાતની આસક્તિઓ નિવૃત્ત થઈ ગઈ હોય તો તમે જ્ઞાન માર્ગના માર્ગે જાઓ, તમારો ઉદ્ધાર થશે। कर्मयोगस्तु कामिना, जिन लोगों के अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, कामनाओं का जहां पे कोई अंत ही नहीं है, ऐसे लोगों को कर्म मार्ग में जाना चाहिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। आपके अंदर अगर इस प्रकार से हजारों ख्वाहिशें हैं, हजारों प्रकार की इच्छाएं, अनगिनत इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही। आ पूरी करिए तो आ इच्छा उत्पन्न थाय, आ इच्छा पूरी करिए तो पेली उत्पन्न थाय छे। जो इच्छाओं જ્યારે अंत નથી होतो तो एवा जीवने कर्म मार्गे जवुं जोईए। તમે કર્મ માર્ગના રસ્તા ઉપર ચાલો તો તમારી ઈચ્છાઓ ધીમે ધીમે કંટ્રોલમાં આવશે અને પછી તમારો ઉદ્ધાર થશે। હવે ત્રીજા જે પ્રકારના જીવ છે કે જેની અંદર હજી વિરક્તિ ઉત્પન્ન નથી થઈ પણ એટલી ઈચ્છાઓ પણ નથી। આ બે એક્સ્ટ્રીમ છે। અનેક જાતની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવી અને વિરક્તિ ઉત્પન્ન થવી, આ બે એક્સ્ટ્રીમ્સ છે। આ બંનેની વચ્ચે જેટલા જીવો છે કે જેની અંદર હજી વિરક્તિ તો ઉત્પન્ન ન થઈ પણ એની અંદર અનેક જાતની ઈચ્છાઓ પણ નથી। મારી એવી કોઈ અનગિનત ઈચ્છાઓ નથી પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ હું કોઈ વિરક્ત પણ નથી। તો હવે મારે કયા માર્ગમાં જવું જોઈએ? તો એવા જે વચલા જે જીવ છે એને ભક્તિ માર્ગના સાધન કરવા જોઈએ, એને ભક્તિના માર્ગ ઉપર ચાલવું જોઈએ તો એનો ઉદ્ધાર થશે। જેની અંદર વિરક્તિ પણ નથી પર જેની અંદર એટ ધ સેમ ટાઈમ અનેક ઈચ્છાઓ પણ નથી, જે વચલો જે છે એને ભક્તિ માર્ગના સાધન કરવા જોઈએ। હવે અહીંયા સૌથી મોટો પ્રશ્ન, સૌથી તકલીફની વસ્તુ એ છે કે તમે એક ટાઈમમાં એક માર્ગ પર ચલી શકો છો, તમે એક જ ટાઈમમાં ત્રણે માર્ગ ઉપર ચલી શકતા નથી। ધારો કે તમે અગર જ્ઞાન માર્ગમાં જાઓ, તમે અગર જ્ઞાનના સાધનો કરો તો જ્ઞાનથી તમારી અવિદ્યા તો દૂર થશે પણ રાગ અને વાસના રહી જશે। અવિદ્યા દૂર થશે પણ રાગ અને વાસના એ રહી જશે કારણ કે એ કર્મ અને ભક્તિના સાધનથી દૂર થાય છે। ધારો કે તમે ભક્તિ માર્ગમાં ચાલો, ભક્તિના સાધનનો તમે અગર પાલન કરો, ચલો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં જઈએ, તો ભક્તિ માર્ગના સાધનથી તમારી વાસના દૂર થશે, ભક્તિના સાધનથી તમારી વાસના દૂર થશે પણ રાગ અને અવિદ્યા એ રહી જશે તમારી અંદર। એટલે એક માર્ગમાં ચાલશો તો એક દોષ તો તમારા દૂર થશે પણ બીજા બે એ તમારી અંદર તો રહેવાના જ છે। હવે તકલીફ એ છે કે ભાઈ એવો કોઈ માર્ગ જોઈએ કે જે માર્ગ તો એક જ આપણે ચાલી શકીએ એક સમયમાં, એવો કોઈ માર્ગ જોઈએ કે જેની અંદર આ ત્રણેય પ્રકારના દોષો તમારા દૂર થાય। તમે બધા કપડા ધો છો બરાબર મશીનમાં, હવે અમુક અમુક જાતના દાગ જે કપડામાં લગેલા હોય એના અલગ અલગ પ્રકારના પાવડર આવે। હવે યુએસ નો તો મને બહુ આઈડિયા નથી પણ ઇન્ડિયામાં તમે જુઓ તો આલા પણ આવે છે, વેનિશ આવે છે, અલગ અલગ જાતના તમને પાવડર મળે છે। ચાનું દાગ અગર જો હોય કપડામાં તો તમે આનાથી ઘસો તો ચાનું દાગ નીકળી જશે। સફેદ કપડાને તમારે ચમકાવવા હોય તો એને આલામાં નાખો, મોટા ભાગે અમારા બધી જોડ છે ને આલામાં જ જાય છે। સફેદ કપડામાંથી દાગ કાઢવા હોય તો તમે આલામાં નાખો ને પછી તમે ધો। બીજા કોઈ જાતનો દાગ હોય, હવે તમારા ત્યાં થતા હશે વાઇનના દાગ, લોકો ત્યાં વાઇન બહુ પીએ છે તો વાઇન પડી જાય તો એને કેવી રીતે સાફ કરવું, બિયર પડી જાય તો કેવી રીતે સાફ કરવું, એક એક પ્રકારની જે ડ્રિંક્સ છે એ જો કપડામાં પડી જાય તો એને સાફ કરવા માટે અલગ અલગ જાતના તમારા પાવડર છે, લિક્વિડ છે, અલગ અલગ સાધનો છે। હવે એવો કોઈ એક એવો તમને અગર જો પાવડર મળી જાય
બસ આ એક પાવડર નાખો, જે હોય તે દાગ બધા સાફ થઈ જશે. તો બોલો કેટલું સારું. પેલા આમાં પલાળો ને પછી આમાં પલાળો ને પછી મશીનમાં નાખો ને એમાં આ પાવડર નાખો ને એમાં આ પાવડર નાખો. એના કરતા એવો એક તમને કોઈ એવો પાવડર કે એવું કોઈ લિક્વિડ મળી જાય કે ગમે તે પ્રકારના દાગ હોય બધા દાગ દૂર થઈ જાય. બોલો કેટલું સરળ થઈ જાય. સફેદ કપડા અલગ ધોવા, કલર કપડા અલગ ધોવા. આ રીતે તમે ધોવો છો કે નથી ધોતા? અમુક વાર જો તમે કલર સાથે તમારા સફેદ ધો તો અમુક વાર અમુક પાવડરના કારણે કલર છોડી દે. અગર જો એ કલર છોડે ને તો તમારા સફેદ કપડામાં દાગ પડી જાય. तो ऐसे किसी एक मार्ग की जरूरत थी कि जिससे ये तीनों प्रकार की अशुद्धियां, ये तीनों प्रकार के दोष अपने अंदर से दूर हो जाए. राग, वासना और अविद्या, ये तीनों प्रकार के दोष अपने अंदर से दूर हो जाए, ऐसे किसी एक मार्ग की अपन को आवश्यकता थी. હવે તમને ખબર છે એવો કયો માર્ગ છે કે જેની અંદર જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ ત્રણેયના સાધનથી જે મિશ્રિત છે. એક એવો માર્ગ જેની અંદર ત્રણેય પ્રકારના, ત્રણેય માર્ગોના સાધન છે જેથી ત્રણેય પ્રકારના દોષો દૂર થાય છે. એવો માર્ગ છે પુષ્ટિ માર્ગ. હવે અગર જો વૈષ્ણવો આ સમજતા હોય કે પુષ્ટિ માર્ગ ભક્તિ માર્ગ છે, તો હું એમ નહીં કહું કે તમારી ભૂલ છે, પણ એ ખાલી ભક્તિ નથી. પુષ્ટિ માર્ગને ભક્તિનો ભાગ વધારે છે, એમાં કોઈ ના નહીં. પણ એની અંદર જ્ઞાન માર્ગનો પણ સાધન છે, એની અંદર કર્મ માર્ગના પણ સાધન છે, એની અંદર ભક્તિ માર્ગના પણ સાધન છે. એટલે તમે અગર પ્રાચીન સમયમાં સાંભળ્યું હોય તો પુષ્ટિ માર્ગને પ્રપત્તિ માર્ગ પણ કહેવાય છે. અને પ્રપત્તિ માર્ગ એટલે શરણ માર્ગ. પુષ્ટિ માર્ગ કેવલ ભક્તિ માર્ગ નથી. ભલે આપણે બોલવામાં બોલીએ કે ભાઈ આપણો માર્ગ તો પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ છે, પણ ખરેખર ઊંડાણમાં અગર જો તમે તપાસો તો પુષ્ટિ માર્ગ કેવલ ભક્તિ માર્ગ નથી. અગર જો કેવલ ભક્તિ માર્ગ હોતે તો પુષ્ટિ માર્ગની અલગથી આવશ્યકતા જ નહોતી, કારણ કે ભક્તિ માર્ગ તો હતું જ. એ તો વેદે બતાવે. જ્ઞાનમ કર્મ ચ ભક્તિશ્ચ નો ઉપાય નોસ્તિ કરી છે. ભગવાને ભાગવતમાં આજ્ઞા કરી છે કે ભાઈ ત્રણ જાતના માર્ગો છે ખાલી, જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. તો પુષ્ટિ માર્ગ અગર જો ખાલી ભક્તિ માર્ગ હોતે તો અલગથી તમને પુષ્ટિ માર્ગની શું જરૂર? ભક્તિ માર્ગ તો છે જ. તો પુષ્ટિ માર્ગ આ ત્રણેય પ્રકારના માર્ગોનું મિશ્રણ છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં જ્ઞાનનો પણ સાધન છે, પુષ્ટિ માર્ગમાં કર્મના પણ સાધન છે, પુષ્ટિ માર્ગમાં ભક્તિના પણ સાધન છે. એટલે અગર જો તમે પુષ્ટિ માર્ગને ઊંડાણમાં તપાસો ને તો પુષ્ટિ માર્ગ ખરેખર શરણ માર્ગ છે. ઠાકોરજીની શરણાગતિનો માર્ગ છે. શરણ માર્ગ એકમાત્ર એવો માર્ગ છે જેની અંદર જ્ઞાન, કર્મ ને ભક્તિ ત્રણેયના સાધન છે, જેથી તમારા રાગ, વાસના અને અવિદ્યા ત્રણેય જાતના દોષો આ એક માર્ગ ઉપર ચલવાથી દૂર થાય છે. भक्तिवर्धनी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि भाई जिन जीवों को, जिन लोगों को सेवा करना है, ठाकुर जी की साधना करनी है, कृष्ण को प्राप्त करना है, ऐसे जीवों को हरि स्थान में जाकर सेवा करनी चाहिए. હવે પ્રશ્ન એ છે કે હરિસ્થાન એટલે કયો? અથસ્થેયમ હરિસ્થાને શ્રી મહાપ્રભુજીની ભક્તિવર્ધનીમાં આજ્ઞા છે. જો તમારે ભક્તિને ડેવલપ કરવું હોય કે તમારે પ્રભુને પામવા હોય તો તમે હરિસ્થાનમાં રહીને તમે પ્રભુની સેવા કરો. હવે પ્રશ્ન એ છે કે હરિસ્થાન એટલે કયો સ્થાન? મથુરા, ગોકુલ, વૃંદાવન કે આખું બ્રજમંડળ, નાથદ્વારા, કાંકરોલી, દ્વારકા, નહીં તો તમે સાઉથમાં આવો તો તિરુપતિ. હરિસ્થાન એટલે કયો સ્થાન? તમારે ક્યાં? અમેરિકા, અમેરિકા હરિસ્થાન છે? નહીં તો બધા ચેન્નઈ આવી જાઓ, ચેન્નઈ છે હરિસ્થાન. બોલો હરિનો સ્થાન એટલે કયો? અગર તમે અમેરિકાને જો કહો કે ના જે અમેરિકા હરિસ્થાન નથી, તો પછી તમે બધા કેમ અમેરિકામાં બેઠા છો? કેમ પ્રભુને નથી પામવા? ઈચ્છા નથી તમારી પ્રભુને પામવાની? તો શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં આજ્ઞા કરતા, જગન્નાથે વિઠ્ઠલે ચ શ્રીરંગે વેંકટે તથા યત્ર પૂજા પ્રવાહસ્યા તત્ર તિષ્ઠેત તત્પરઃ. જગન્નાથજી ઓરિસ્સામાં જગન્નાથજી બિરાજે છે, તો જગન્નાથજી, પંઢરપુરમાં શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, તિરુપતિ બાલાજી અને શ્રીરંગમ, શ્રીરંગમમાં રંગનાથજી.
આ 4 જગ્યા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરી કે ભાઈ આ બધા હરિસ્થાન છે. કેમ આ જ હરિસ્થાન છે? મહાપ્રભુજીએ મથુરાનું નામ નથી લીધો, ગોકુલનું નામ નથી લીધો, બરસાના, ચંદ્ર સરોવર આ બધા નામ નથી લીધા, નાથદ્વારાનું નામ નથી લીધો, જતિપુરાનું નામ નથી લીધો. તો શ્રી મહાપ્રભુજી અહીંયા કારણ આપે છે કે યત્ર પૂજા પ્રવાહસ્યા, જ્યાં રહીને, જે જગ્યા રહીને તમે પ્રવાહની માફક અગર જો ઠાકોરજીની સેવા કરી શકો છો એવા બધા સ્થળને તમે હરિસ્થાનમાં. આ તો 4 ઉદાહરણો છે. જગન્નાથજીમાં તમે જાઓ, પંઢરપુરમાં તમે જાઓ, તિરુપતિ બાલાજી જાઓ કે શ્રીરંગમમાં જાઓ, આ 4 જગ્યાએ હરિની સેવા જે થાય છે ને એ પ્રવાહની માફક થાય છે. એક સેવા પૂરી નહીં થઈ કે બીજી પૂરી નહીં થઈ કે ત્રીજી પૂરી નહીં થઈ કે ચોથી. તમે બધા લગભગ 60 વર્ષના હશો મોટા ભાગે, એવરેજ બરાબર. હવે તમારો હૃદય જે છે એ પ્રવાહની માફક ચાલે છે કે નથી ચાલતો છેલ્લા 60 વર્ષથી? કે વચ્ચે જરા એ રેસ્ટ લેવા ઉભો થઈ ગયો? પ્રવાહની માફક ચાલે છે ને. તો આ રીતે જ્યારે તમે ઠાકોરજીની સેવા કરી શકો, આ રીતે જ્યારે ઠાકોરજીની સેવા થાય છે, એવી બધી જ જગ્યા હરિસ્થાન છે. હવે હિમાલય પણ હોઈ શકે, કોઈ જંગલ હોઈ શકે, અમેરિકા હોઈ શકે, ઇન્ડિયા હોઈ શકે. જ્યાં રહીને તમે પ્રવાહની માફક ઠાકોરજીની સેવા કરી શકો છો એવા બધા સ્થળ હરિસ્થાન. તો આ રીતે નિત્ય ઠાકોરજીની સેવામાં પ્રવૃત્ત રહેવું, પ્રવાહની માફક ઠાકોરજીની સેવામાં પ્રવૃત્ત રહેવું, એનો નામ જ પ્રપત્તિ માર્ગ છે. આ જ શરણાગતિ છે. 24/7 તમે ઠાકોરજી સાથે જોડાયેલા રહો. ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી તમે ઠાકોરજી માટે, ઠાકોરજીના શરણમાં રહીને પ્રવાહની માફક એક પૂરું થાય તો પછી બીજું પૂરું થાય એટલે ત્રીજું કરતા જ રહો. એનું નામ શરણ માર્ગ છે. આ જ શરણાગતિ છે. તમે ભલે બોલવા ખાતર બોલો કે અમે તો અમારા પ્રભુના શરણે છીએ, પણ શરણનો મતલબ શું છે? शरण यानी क्या कि जब आप 24/7 ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ, હવે એની અંદર લૌકિક આવી ગયું, એની અંદર તમારું વૈદિક આવી ગયું, એની અંદર તમારો અલૌકિક પણ આવી ગયું. તમે લૌકિક કરો છો તો પણ ઠાकुरજીના શરણમાં રહીને કરો કે પ્રભુએ આપેલું કાર્ય છે, પ્રભુએ આપેલી જવાબદારી છે, તો મારે એ જવાબદારી નિભાવવી જરૂરી છે. તો આ શરણાગતિ છે. ભલે તમે લૌકિક કરો છો પણ એ અલૌકિક બની જશે. આ ઠાकुरજીનું શરણ તમે લો એટલે એ કાર્ય ઠાकुरજી એને અંગીકાર કરશે જ. વૈદિક કાર્ય પણ અમારે સંધ્યાવંદન કરવી જરૂરી છે. હવે સંધ્યાવંદનમાં તમે જુઓ, સંધ્યાવંદનના મંત્રો તમે જુઓ, એકમાં પણ અમે અમારા ઠાकुरજીને છોડીને બધાને અમે નમન કરીએ. જેટલા દેવી દેવતાઓ બિરાજે છે ને, હવે 33 કરોડ કો જેટલા તમારે ગણવા હોય તમે ગણી લો, જેટલા પણ દેવી દેવતા વિદ્યમાન છે આ બ્રહ્માંડમાં બધાને અમે નમન કરીએ છીએ. એમાં પણ શું પછી અમે લોકો શું અન્યાશ્રય કર્યો? એને આપણે અન્યાશ્રય કહી શકીએ? કેમ ન કહી શકીએ? કારણ કે જ્યારે સંધ્યાવંદનનો અમે આરંભ કરીએ ને, તો એ સંકલ્પ બોલતા સમય જ અમે એક લાઈન એમાં એક્સ્ટ્રા કરી દઈએ, શ્રી ગોપી જન વલ્લભ પ્રીત્યર્થમ પ્રાતઃ સંધ્યામ ઉપાસિષ્ય. ભાઈ હું પ્રાતઃ સંધ્યા હું જે કરું છું એ મારી સુખાકારી માટે નથી, કોઈ પુણ્ય કમાવા માટે નથી, વેદની આજ્ઞા છે માટે પણ નથી, મારા પ્રભુને ગમે છે. અને અત્યારે મારા પ્રભુની ઈચ્છા છે કે તું હવે આ સંધ્યાનું કાર્ય કર, વેદમાં મેં જે આજ્ઞા કરી છે ને એને તું હવે નિભાવ. એટલે જ મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ ઠાकुरજી કે અગર મારો સેવક આવ્યો છે, તું એની ખાતરીમાં રહે, તું એની જવાબદારી તું લે, તું ભલે એક ઘડી મને નહીં જગાડશે તો ચાલશે, પણ તું એની સેવા કરજે. તો એની સેવા કરવી એ તમારો ધર્મ છે. અગર જો તમે એ છોડીને નાના જેજો હું તો આપના સ્નાન કરાવીશ, હું તો આપના શ્રૃંગાર કરીશ, હું તો આપના માટે રસોઈ કરીશ, તો એનાથી તમારા ઠાकुरજી રાજી નહીં થાય. મેં જ્યારે તને કહ્યું કે તું પેલા મારા સેવકને જો, તમે અહીંયા પરેની વાર્તા લઈ લો. પરેની વાર્તા તમને ખ્યાલમાં છે? આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણો નિયમ છે કે ઠાकुरજીની બાલ ભાવે સેવા થાય છે. અને બાલ ભાવનો એક અર્થ એ છે કે બાળક આટલું મિર્ચી ને મસાલો નથી ખાતો, એટલે તમારે ઠાकुरજીની રસોઈ કેવી કરવી જોઈએ? મોરી, કે જેમાં એકદમ નામ માત્રની પણ મિર્ચી નથી હોય, નામ માત્રનો પણ મસાલો નહીં હોવો જોઈએ. હવે તમે પરેની, આ આપણા ત્યાંનો નોર્મલ સિદ્ધાંત છે, આ પુષ્ટિ માર્ગમાં સિદ્ધાંત છે. હવે તમે પરેની વાર્તા જો, એ કઈ જાતની રસોઈ કરતો હતો? એમાં પણ એ સુરતી મરચા વાળી રસોઈ, લવંગિયા મરચા,
અને ગોરધનનાથજીને અતિશય ગમતી હતી એની રસોઈ. તો એકવાર કોઈ વૈષ્ણવને ખબર પડી હશે તો એને શ્રી ગુસાઈજી પાસે શિકાયત કરી. શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી કે ભાઈ તમે આ રીતની રસોઈ નહીં કરો, ઠાકોરજી આપણા બાળક છે, તો તમે મોરી મોરી રસોઈ કરજો, કોઈ મિર્ચ નહીં, કોઈ મસાલો નહીં. ઠીક છે, ગુસાઈજીની આજ્ઞા હતી તો પરે જે સેવક હતો એને બહુ મોરી રસોઈ કરી. તો ગોરધનનાથજી એક સ્વાદ લીધો અને ફૂક કરીને શ્રી ગોરધનનાથજીએ કહ્યું કે ભાઈ આ શું તને બનાવ્યું છે, ગોબર જેવું, કોઈ મિર્ચી નહીં, કોઈ મસાલા નહીં, કોઈ સ્વાદ નહીં, આ શું ગોબર જેવી તારી રસોઈ છે. ના ના જીજી, આ તો શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી. અરે તું, હું આજ્ઞા કરું છું ને તને, ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી તો ઠીક, પણ હવે મારી આજ્ઞા છે ને, હવે તો આ રીતે રસોઈ કરજે. તો એ ટાઈમમાં એનો ધર્મ શું? ગુસાઈજીની આજ્ઞા માનવી કે ગોરધનનાથજીની આજ્ઞા માનવી? બસ, તો ગોરધનનાથજીની આજ્ઞા માનવી આ શરણાગતિ છે. ભલે સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે, ભલે પુષ્ટિ માર્ગથી વિરુદ્ધ છે, પણ પ્રભુની આજ્ઞા છે તો તમને હવે અહીંયા દોષ લાગવાનો નથી. તો આ રીતે વર્તવું આ શરણાગતિ છે. તો જ્યારે એને પાછી મિર્ચ મસાલા વાળી રસોઈ કરી તો ગોરધનનાથજીને અતિશય ગમી. તો જ્યાં સુધી તમારા ઠાકોરજી તમને નહીં કે ને મરચાનો ઉપયોગ કરતા નહીં, એવું નહીં કે જે પરે તો પેલા સેવકે તો અરોગાવ્યું હતું, તમે પણ અરોગાવી શકે. ના, ઠાકોરજી સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે તો ચોક્કસ અરોગાવજો, ભલે હું ના પાડું. પ્રભુની આજ્ઞા છે તો ચોક્કસ એ કાર્ય કરજો, પણ જો પ્રભુની આજ્ઞા નથી તો પ્રભુની આજ્ઞા અનુસાર જીવન વર્તવું એ તમારો ધર્મ છે, એ જ તમારી શરણાગતિ છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે શરણ માર્ગની જરૂરત કેમ પડી? કારણ કે તમે જુઓ તો જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ આ માર્ગોનો અધિકાર બધા જીવોને નથી. અમુક જીવોને ભક્તિનો અધિકાર છે, તો અમુકને જ જ્ઞાનનો અધિકાર છે, ને અમુકને જ કર્મનો અધિકાર છે. બધા જીવ, જો તમે ઈચ્છો ને, હવે ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને હું કહું, સ્ત્રી શૂદ્ર આ જે બે કેટેગરીના જે જીવો છે એમને કર્મ માર્ગનો અધિકાર નથી. કર્મ માર્ગના શું સાધન છે? યજ્ઞ વગેરે કરવું, હવન કરવું. હવે બોલો, સ્ત્રીઓ હવન કરી શકે છે વેદના અનુસાર? નહીં, સ્ત્રીઓ હવન નથી કરી શકતા. જે જનોઈધારી છે એ જ હવન કરી શકે છે, જે જનોઈધારી નથી એ હવન નથી કરી શકતા. એ કોઈ પણ વૈદિક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત નથી થઈ શકતા. તમે બધા વૈષ્ણવ મને એક જવાબ આપો, તમારા ઘરમાં જ્યારે લગ્ન થાય છે, જ્યારે જનોઈ થાય છે, લગ્ન થાય છે, તમે જાતે મંત્ર વાંચો છો, બધી વિધિ કરાવો છો કે કોઈ બ્રાહ્મણને બોલાવો છો? શા માટે તમે બ્રાહ્મણને બોલાવો છો? તમે કેમ નથી વાંચી શકતા? હું પુસ્તક આપી દઉં, ગુજરાતીમાં આપી દઉં, ચલો તમે વાંચો, લગ્ન કરાવો. પણ નહીં કરી શકો. તમે કેમ ન કરી શકો? કારણ કે તમે જનોઈ ધારી નથી. તમે ઈચ્છો તો પણ તમે જનોઈ ધારણ નહીં કરી શકો. પણ સ્ત્રીઓને સેવા કરવામાં કોઈ આપત્તિ છે? ઠાકોરજીના શરણમાં રહેવામાં કોઈ આપત્તિ છે? એક ઘડી તમે કર્મ માર્ગમાં તો નહીં જઈ શકો, પણ ઠાકોરજીની શરણાગતિ લેવામાં કોઈ આપત્તિ નથી, કોઈ રોકટોક નથી, કોઈ નિયમ નથી, કોઈ સિદ્ધાંત નથી. કોઈ એવો વેદનો દાખલો આપણને નથી મળતો કે જે તમને ઠાકોરજીનો આશ્રય કરવાથી રોકી શકે છે. એવા કોઈ મંત્ર નથી, એવો કોઈ સિદ્ધાંત નથી કે જે તમને રોકી શકે છે. આપણા ત્યાં રસખાન પઠાણ, અલીખાન પઠાણ જેવા વૈષ્ણવ થઈ ગયા, મોહના ભંગી જેવા વૈષ્ણવ થઈ ગયા. હવે આ લોકોને કર્મ માર્ગનો આ લોકોને અધિકાર નથી. આ લોકો કર્મ માર્ગમાં નથી પ્રવેશ કરી શકતા પોતાના ઉદ્ધાર માટે. તમે રસખાન પઠાણ કે અલીખાન પઠાણ જેવા જીવનો તમે એમના હાથનું તમે ખાશો તો પ્રભુ આરોગ્ય છે. મોહના ભંગીના હાથનું તમે ખાશો? નહીં ખાઓ, પણ પ્રભુ આરોગ્ય છે. તો આ જ શરણ માર્ગ છે. આવા જે જીવ છે જે જ્ઞાનમાં નથી જઈ શકતા, જેને કર્મનો અધિકાર નથી, હવે એવા જીવને શું કરવું? એવા જીવને શું ઉદ્ધારનો અધિકાર નથી? છે, બિલકુલ છે. તો શરણ માર્ગ આવા બધા જીવ માટે છે જ્યાં તમે જ્ઞાનમાં નથી. હવે આજના સમયમાં તમારી તાકાત છે કે તમે જ્ઞાન માર્ગે જઈને તમે પોતાનો ઉદ્ધાર સાધી શકો? એવા વિરક્ત તમે થઈ ગયા છો, તમે જ્ઞાનમાં નથી જઈ શકતા. કર્મનો બાય ડિફોલ્ટ તમે ડિસ્ક્વોલિફાઈડ છો. ભક્તિમાં જવા માટે પણ તમારી ભક્તિથી ખાલી તમારી આ વાસના દૂર થશે. તો આટલા સમયથી તમે ઠાકોરજીની સેવા કરી રહ્યા છો, ભક્તિ કરી રહ્યા છો, બોલો તમારી વાસના ઓછી થઈ?
કેમ તમારી વાસના ઓછી નથી થઈ? કારણ કે તમે ભક્તિ તો કરી, પણ હજી તમે ઠાકોરજીનો શરણ નથી સ્વીકાર્યો, હજી તમે ઠાકોરજીને શરણાગત નથી થયા. ભક્તિ કરવા છતાં પણ કેમ તમારા દોષ હજી દૂર નથી થયો? કારણ કે હજી તમે ઠાકોરજીનો શરણ તમે સ્વીકાર્યો નથી. તો આ 3 પ્રકારના માર્ગો છે, પણ આ 3 પ્રકારના માર્ગ એક આદા દોષને દૂર કરે છે, આ 3 જાતના દોષોને દૂર કરતા નથી. બીજો પ્રોબ્લેમ, આ 3 માર્ગના અધિકારી જુદા જુદા છે, જે આ 3 કેટેગરીમાં નથી ફોલ થતા. હવે એવા જીવને શું કરવું? માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ ગ્રંથ દ્વારા શરણાગતિનો ઉપદેશ આપ્યો છે કે વિવેક ધૈર્યાશ્રય, જે આપણો આ મૂળ ગ્રંથ છે, એ શરણાગતિના ઉપદેશ વાળો ગ્રંથ છે. હવે તમે પાછા એ શબ્દમાં જાઓ જ્યાં મેં તમને કહ્યું કે આ 4 ગ્રંથ એકબીજા સાથે સંબંધ વાળા છે. નવરત્ન, અંતઃકરણ પ્રબોધ, વિવેક ધૈર્યાશ્રય અને કૃષ્ણાશ્રય. હવે આ 4 ગ્રંથને તમે કમ્પેર કરશો ને, તો આ 4 ગ્રંથમાં અલ્ટિમેટલી શ્રી મહાપ્રભુએ શરણાગતિનો જ ઉપદેશ આપ્યો કે તમે અલ્ટિમેટલી ભગવદ આશ્રય રાખો. તમારે જે કરવું હોય તે કરો, લૌકિકમાં જે કરવું હોય તે કરો, વેદમાં જે તમારે વૈદિક જે કર્મ કરવું હોય તે તમે કરો, અલૌકિક જે તમારે કરવું હોય કરો, પણ અલ્ટિમેટલી ત્રણેયનું બેસ જે છે ને, એ ઠાકોરજીનો આશ્રય છે. તમે આશ્રય છોડીને આ કાર્ય કરશો તો એની કાઉન્ટિંગ સેવામાં નહીં થાય. પણ આશ્રય રાખીને તમે અગર જો આ 3 કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થશો ને, તો એ કાર્યો પણ સેવાની અંતર્ગત એની ગણતરી થઈ જશે. તમે સવારે ઉઠો છો, નહાઓ છો, પોતાના માટે નહાતા હો તો એ નહાવાનું કાર્ય જે તમે કર્યું ને, એ સેવા નથી. સેવા માટે જ્યારે તમે નહાઓ, સેવા માટે તૈયાર થાઓ, તો એ તૈયાર થવું એ પણ ઠાકોરજીને સમર્પિત થઈ જશે. એને પણ ઠાકોરજી સેવા જ માને છે કે આ સેવા જ કરી રહી છે. અને વૈષ્ણવમાં મેં મોટા ભાગે પ્રવૃત્તિ જોઈ છે, તમે સૌથી બેસ્ટ ટિપ ટોપ થઈને તમે સેવામાં આવો છો કે તમે કિટીમાં જાઓ છો? નવી સાડી તમે સેવા માટે ખરીદી કોઈ દિવસ? કે નવી સાડી તમે કોઈ લૌકિક ફંક્શન માટે તમે ખરીદો છો? ભાઈ ત્યાં લગ્નમાં જવાનું છે, ત્યાં ગેટ ટુગેધર છે, કઈ એક સોશિયલ મીટિંગ છે, સમાજનું કોઈ કાર્ય છે, તો તમે એકદમ ટીપટોપ બનીને જશો. જો મેચિંગ નહીં હશે તો સાડી, જ્વેલરી બધું ખરીદવા જશો. સેવા માટે તમે કોઈ દિવસ આવો વિચાર કર્યો? આપણે દુનિયા માટે આપણે સજીએ છીએ, સવરીએ છીએ, પણ આપણે ઠાકોરજી માટે કર્યું? અગર જો તમે ઠાકોરજી માટે કરો ને કે ભાઈ ઠાકોરજી સન્મુખ ટિપટોપ બનીને જાઉં ને, મારે દુનિયાને બતાવવાનું છે કે પ્રભુને બતાવવાનું છે કે પ્રભુ જો આપે જે મને બધા સાધન આપેલા, આપે જેટલા પૈસા આપેલા, જો એનાથી હું આટલે તૈયાર થયું છું. આપણે તો એટલા દરિદ્ર બનીને સેવામાં જઈએ છીએ. મેં તો ઘણા વૈષ્ણવ અમે જોયું છે, 10 દિવસ એ લોકો એ સાડી ધોતા નથી, ધોતી બંડી ધોતા નથી. સેવામાં એ લોકો નાહે, સેવામાં પહેરે, એવી જ રીતે એને સેવામાં ઉતારી દે અને પછી બીજા કપડા પહેરી લે કે જેથી એને ધોવું નહીં પડે. 10-15 દિવસ એ લોકો ધોતા નથી. જો તમે 15 દિવસ પણ નહીં ધો ને, તો ગમે તેટલું તમે અત્તર લગાડો ને, એનું અસર નહીં થાય. એ જેટલું ગંધાય છે ને એ સેવામાં, તમે આ રીતે બહાર જશો, આ રીતે તમે કોઈ લૌકિક કોઈ કાર્યક્રમમાં જશો, સેવામાં કેમ તમે આ રીતે લિબર્ટી લો છો? તો અગર જો તમે ઠાકોરજીની શરણાગતિ સ્વીકારો ને, તો ઠાકોરજી માટે આપણે ટિપટોપ રહીએ, તમને ઈચ્છા થશે. લૌકિક માટે, લોકોને બતાવવા માટે આપણે ટિપટોપ થઈએ, એ ઈચ્છા નહીં થાય પછી. અને ઠાકોરજી માટે પછી તૈયાર થવું, ભલે કેવા ખાતર એ લૌકિક કાર્ય છે, પણ એ અલૌકિકમાં બદલી જશે. એને ઠાકોરજી સેવા રૂપે અંગીકાર કરશે. તો લૌકિકના દરેક કાર્ય તમે જ્યારે જવાબદારી રીતે નિભાવો કે આ ઠાકોરજી એ મને આ જવાબદારી આપી છે, ठाकुर जी ने मुझे जवाबदारी दी है, तो मैं ठाकुर जी के लिए ये कार्य करूं. तो भले आप लौकिक में प्रवृत्त रह रहे हो, लेकिन अगर आप शरणागति स्वीकार के ठाकुर जी का आश्रय करके अगर आप लौकिक कर रहे हो, तो वो लौकिक भी आपका अलौकिक है. तो ये ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों मार्ग जीव के दोष पूरी तरह से दूर करने में सक्षम नहीं होने के कारण
उसका एकमात्र विकल्प है शरण मार्ग, और इसी शरण मार्ग का उपदेश श्री महाप्रभु जी ने इस विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में दिया है कि कैसे आप शरणागति ले सकते हो। હવે કેવું તો બહુ ઈઝી છે ભાઈ, તમે ઠાકોરજીનો આશ્રય કરો, તમે ઠાકોરજીની શરણાગતિ કરો, તો કેવી રીતે કરવું એનો ઉપદેશ શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથમાં આપેલો છે કે કેવી રીતે ઠાકોરજીના શરણમાં રહેવું એનો ઉપદેશ શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથમાં 17 શ્લોકો છે. 17 શ્લોકો દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજી પહેલા 5 શ્લોકોમાં વિવેક, 6 થી લઈને 9 શ્લોકો સુધીમાં ધૈર્ય અને 10 થી લઈને 17 શ્લોકો સુધીમાં આશ્રય એનો નિરૂપણ કર્યો છે. અને એ નિરૂપણ દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવવા માંગે છે કે કઈ રીતે તમારે વિવેક, ધૈર્ય અને અલ્ટિમેટલી ભગવદ આશ્રય તમારે ધારણ કરવો જોઈએ. તો આપણે આજનું સત્ર અહીં સુધી રાખીએ. જો હું મૂળ ગ્રંથમાં જઈશ તો પછી આપણો વિષય અધૂરો રહી જશે. જો અહીં સુધી અગર જો કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય તો ચોક્કસ તમે મને પૂછજો. અને નેક્સ્ટ જ્યારે આપણે બધા ભેગા થશું ત્યારે આપણે મૂળ ગ્રંથનો આપણે આરંભ કરશું અને એમાં પણ શ્રી વ્રજરાયજીની ટીકા આપણે લઈશું. તો કોઈને અહીં સુધીમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને ચોક્કસ પૂછજો. यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मेरे से जरूर पूछ सकते हैं कि भाई पुष्टि मार्ग अल्टीमेटली शरण मार्ग है. भले इसमें भक्ति का अंश सबसे ज्यादा है, पर ज्ञान और कर्म का भी अंश होने के कारण पुष्टि मार्ग अगर आप ऊंडाण में, अगर आप गहराई में जाके अगर आप तपासो तो पुष्टि मार्ग शरण का मार्ग, ठाकुर जी की शरणागति का मार्ग है अल्टीमेट. इस विषय में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं. વૈષ્ણવ કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો હાથ ઊંચો કરીને પૂછો જયશ્રીને, જેને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો. अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो सबसे बढ़िया, ऑल द बेस्ट आप लोगों को. मैं तो फिर अंत में श्री महाप्रभु जी से मैं यही विनती करूंगा कि श्री महाप्रभु जी अपन को जल्दी जल्दी फिर से अपन को एकत्रित करें. આપણે બધા જલ્દી જલ્દી ભેગા થઈએ અને આ ગ્રંથનું આગળનો ભાગ આપણે લઈએ. એ જ શુભેચ્છાથી હું મારા વક્તવ્યને અહીંયા વિરામ આપું છું શ્રી મહાપ્રભુજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીને. હવે કોઈને કઈ પૂછવું હોય. જયશ્રી બે જણનો છે આ કંચનબેન. હા, જયશ્રી દંડવત પ્રણામ. બહુ સુંદર સમજાયું. આપણે આ ઠાકોરજીનું શરણ સ્વીકારવું હોય તો એના માટે આપણે શું કરવું પડે? બસ હવે આપણે જેમ જેમ આગળ આ ગ્રંથમાં જશું તેમ તેમ તમને સમજાઈ જશે. હવે આવતા સત્રમાં જ્યારે આપણે ગ્રંથનો આરંભ કરીશું ને આગળ વધશું તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ કેવી રીતે શરણ લેવું એ તમને આ ગ્રંથમાં ખ્યાલ આવી જશે. જયરાજ દંડવત પ્રણામ. આજે આપણે બહુ સુંદર સમજાવ્યું. દંડવત પ્રણામ. પેલા બેન એક હતા કલકત્તા વાળા હિન્દુબેન, નથી એમને નથી બોલવું? हाँ हाँ, जय जय दंडवत प्रणाम. हाँ बोलो हिंदू. हाँ जय जय, मैं पूछ रही थी, हम लोग भावों से ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो कर्म और ज्ञान और आसक्ति, मतलब हम लोग की कैसे ठाकुर जी में अंगीकार हो, हम लोग कैसे मतलब पूर्ण रूप से शरणागति को स्वीकार कर पाए, तो समझ में नहीं आया. देखो, आप अगर पुष्टि मार्ग को देखो, पुष्टि मार्ग की आप सेवा प्रणाली का अगर आप देखो तो इसके अंदर ज्ञान, कर्म और भक्ति, वेद में जो ये 3 मार्ग बताए और इन तीनों मार्ग के जो साधन वेद में बताए, महाप्रभु जी ने उन तीनों को मिक्स करके पुष्टि मार्ग की स्थापना करी है. पुष्टि मार्ग में आपको ज्ञान का अंश भी मिलेगा. आज अपन 84-201 पढ़ने की कोशिश करते, आज अपन 84-201 पढ़ने की कोशिश करते, अपन सुबोधनी जी पढ़ने की कोशिश करते, षोडश ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करते. ये ज्ञान का अंश है कि जिससे अपने अंदर अगर कोई अविद्या रही हो तो वो दूर हो जाए.
फिर बहुत सारे वैदिक कर्म हैं जिसको स्थान पुष्टि मार्ग में दिया गया, जैसे मैंने अभी संकल्प वगैरह का बताया, दान वगैरह का मैंने बताया। पंचामृत का जो क्रम अपने यहाँ होता है वो भी वैदिक कर्म है। स्नान यात्रा का कर्म है, जो ठाकुर जी को ज्येष्ठाभिषेक है वो भी वैदिक है। तो ऐसे वैदिक के भी अंश अपने यहाँ है। और भक्ति तो है ही, भक्ति करना यानी ठाकुर जी की सेवा करना, स्वरूप पधराना, उनके प्रचार की करना, तो ये भी अपन करते हैं। तो पुष्टि मार्ग का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों का मिक्सचर है। और पुष्टि मार्ग में अल्टीमेटली जिस चीज की अपन को जरूरत है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन सबसे ऊपर जो अल्टीमेटली जरूरत है वो है शरणागति की, शरणागति के भाव की, कि अपन जो भी करें वो ठाकुर जी के लिए करें, ठाकुर जी की आज्ञा है इसलिए करें। तो जैसे जैसे अपन ग्रंथ में आगे जाएंगे, अपन विवेक का दर्शन करेंगे, अपन फिर आगे धैर्य का दर्शन करेंगे, फिर अपन जब आश्रय का स्वरूप समझेंगे, तो जैसे जैसे अगर अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे अपन को समझ आएगा कि शरणागति कैसे स्वीकारनी। पर अभी इंट्रोडक्शन अपना क्लास था, अभी तो अपन ने खाली ग्रंथ की पूर्व भूमिका देखी कि इस ग्रंथ की आवश्यकता क्यों थी, इस ग्रंथ की आवश्यकता क्यों थी, ये श्री महाप्रभु जी ने और टीकाकारों ने अपन को पहले समझा दिया कि इसलिए इस ग्रंथ की आवश्यकता थी। ये तीन अलग मार्ग थे और एक ही जीव तीनों मार्गों पे नहीं चल सकता। तो ऐसा कोई मिक्सचर अपन को चाहिए था कि जिसके अंदर तीनों मार्ग के साधन आ जाए और तीनों मार्ग का अपन को फल भी मिल जाए। तो वो ये पुष्टि मार्ग है, और इस मार्ग पे कैसे चलना, शरणागति कैसे स्वीकारनी, उसको समझाने वाला ये विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ है। कैसे अपन को विवेक रखना चाहिए, कैसे अपन को धैर्य रखना चाहिए और कैसे भगवत आश्रय करना चाहिए, ये तीनों का स्वरूप महाप्रभु जी अपन को ग्रंथ में आगे समझाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे अपन और सत्र करेंगे वैसे वैसे आपको पिक्चर और क्लियर होता जाएगा। हाँ हाँ जय जय, बहुत सुंदर। જે બહુ ખૂબ સુંદર સમજાયું આજે, બહુ સુંદર રીતે. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો પછી આપણે વિદાય લઈએ, વહેલા વહેલા આપણે આગળ મળીએ, પછી આગળ વ્રજમાં મળવાનું છે, ખૂબ આનંદ કરવાના છીએ આપણે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીને જ વિનંતી કરીએ કે આપણે વહેલા વહેલા મળીએ. ને અમે પણ આવીશું. Emma? What is this?